Good afternoon, students. Students, in the previous class, we were discussing about the vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law is used to denote the direction of the electrostatic force between the two charges. That means, students, the Coulomb's law is used for denote the magnitude and also the direction of the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges. And also in the last class we are defined that is 1 coulomb of charge or SI unit of charge. See here, once again I want to repeat the definition of SI unit of charge or 1 coulomb of charge. Students, we know that the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. If we are choosing the similar charges, that is Q1 Q2 is equal to the 1 coulomb or unit positive charge, and they are separated by a distance 1 meter in air or vacuum, then we get F is equal to, see here, only Q1 Q2 by R square becomes unique, therefore F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. The value of this 1 by 4 pi epsilon naught is already, we know, 9 into 10 to the power of 9 Newton. That means, if we choose the 1 coulomb of charges, 2 point charges, they have the charge 1 coulomb, and they are separated by a distance 1 meter in air, then they can repel each other with a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton. Then we can say that those charges are 1 coulomb or unit charge. ನಿಮಗೆ 1 coulomb of charge ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 coulomb of charge? 1 coulomb of charge is a charge which when placed at 1 meter distance from a similar charge, stationary similar charge in air or vacuum, then that charge is repelled with a force of 9 into 10 to the power of 9 Newton from the other charge. Clear concept ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನಾನು 1 coulomb of charge ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 9 into 10 to the power of 9 Newton. Then we can say that charge is unit charge or 1 coulomb of charge. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ 1 coulomb or ಡಿಫೈನ್ SI unit of charge ಅಂತ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ದಿ SI unit ಅಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ SI unit. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will discuss in the characteristics or properties of the electrostatic force. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ electrostatic force ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು CET ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ಸರಿ ಇದ್ದು 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟು masses. Similarly, here electrostatic force is also a central force, because due to the same reason ಹೆಂಗೆ masses ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, along that line ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ therefore that is also a called centripetal force. ಆಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 coulomb ಇದೆ, ಒಂದು 20 coulomb ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ 10 coulomb ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 20 coulomb ಹಾಕುತ್ತ ಫೋರ್ಸ್, 20 coulomb ಇರೋದು 10 coulomb ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ F12 is equal to F21. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Q1 ಮೇಲೆ Q2 ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೋ ಅದೆಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್
Q2 ಕೂಡ Q1 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ Q1 the force on Q1 due to Q2 and the force on Q2 due to Q1 both are same. ಅಂದ್ರೆ F12 is equal to F21. ಬಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. F12 is equal to F21 ಬಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, F12 is equal to F21 ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ Q1 ಇದೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್, ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ F12 is equal to ಏನು F21. ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್? ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. therefore that force is ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ? Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಬಟ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ F12 is equal to minus F21. ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ. ಆ ಏರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ the force, electrostatic force between the charges is depends on the media, but gravitational force is universal. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಆ ಮಾಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಏರ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, gravitational force is not depends on intervening media between the masses, but electrostatic force is depends on the intervening media between the charges. therefore it is not a universal law. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್. work done in the electrostatic force is not or independent on the path. path followed ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 0. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ properties of electrostatic force. Electrostatic force, it is also called Coulomb force. Coulomb force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು electrostatic force ನ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್
Q1 due to Q2 is same as that force on Q2 due to Q1. That means force exerted by the Q1 due to Q2. Q1 ಮೇಲೆ Q2 ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್, ಅದೇ ತರ Q2 ಮೇಲೆ Q1 ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೋ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 20 ಕೂಲಂಬ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 1 ಕೂಲಂಬ್ ಇಲ್ಲಿ. 20 ಕೂಲಂಬ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೋ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಕೂಡ 20 ಕೂಲಂಬ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ. F ಏನಿದೆ 1/4πε0 Q1 Q2/r². 20 × 1 1 1 × 20 20. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 10 ಇದು 20 ಇದ್ರು ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೋ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is central force. Electrostatic force is central force. This means ಯಾಕೆ central force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ? This means this force or electrostatic force. This means electrostatic force acts along the line joining the charges or two charges. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಬೇ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ third law of motion. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಒಬೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? F12 = F21 ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the fourth characteristic is electrostatic force is not universal. ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ? Because that force it depends on the intervening media between the charges. ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it does not depends on the media between the masses, therefore it is a universal law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electrostatic force is not universal because ಯಾಕೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ medium between the charges. ರೀಸನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಯಾಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ.
ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ electrostatic force is not affected by neighboring charges ಅಂದ್ರೆ the force between the two charges is not affected by the presence of the third charge ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. not affected by the presence of the third charge or not affected by the neighboring charge. Next point, electrostatic force is conservative force. Electrostatic force is conservative force. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಏನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ electrostatic force is independent, not dependent, is independent on path. Independent on path. ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. therefore electrostatic force is conservative. last one, electrostatic force, work done over a closed path. Work done over a closed path by an electric field, by an electric force is zero. Work done over a closed path by an electric force is zero. Clear ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ನೇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ Newton's third law. It is not affected by the presence of the neighboring charges and it is not universal, and work done over a closed path by the electric force is zero. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 by 1 ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್, the Coulomb constant, K is equal to 1. In SI system only, what is the K value? K value is 1 by 4 pi epsilon, that is 9 into 10 to the power of 9. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. K value changes ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 into 10 to the power of 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, CT ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. K is 1, therefore K 1 ಆದ್ರೆ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by 4 by K. ನೋಡಿ, K into Q1 Q2 by R square. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ K 1 ಆದ್ರೆ what is the F value? F value Q1 Q2 by R square.
ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್, ದ CGS ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈನ್. ಡೈನ್ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 1 ಡೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10 to the power of 5 ನ್ಯೂಟನ್. 1 ಡೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 5 ನ್ಯೂಟನ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 to the power of -5, 10 to the power of -5. 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 5 ಡೈನ್ಸ್. 1 ಡೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -5 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ between two charges in presence of medium. ಯಾವುದೋ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ 1/4/epsilon. Epsilon naught is the permittivity of the free space. ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ. ಸರ್ ಮರ್ತೋ ಇರಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ q1 q2 by r square as it is. That is equal to 1/4 epsilon naught. ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ is equal to, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ನೀವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ q1 q2 by r square. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಏನಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್? ಹಿಯರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ದಿ absolute permittivity of the medium. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ permittivity of the free space. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ absolute permittivity of the medium. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. where epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r is the, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನು, absolute is the absolute permittivity of a medium. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೆದಿದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬದಲು ಏನು ಬರೆದಿನಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 4. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಲ್ವಾ, ಏನದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. Epsilon r is the relative permittivity of a medium. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Epsilon r is also called dielectric constant. ನೋಡಿ, relative permittivity of the medium, free space ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇತ್ತು. ಏರ್ ಇದ್ದಾಗ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, multiplication ಆಗುತ್ತೆ, into q1 q2 by r square. How the force depends on the media? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the permittivity or relative permittivity increases, force decreases. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, the force between the two charges is maximum only in air or vacuum. If the air or vacuum is replaced by some media, then force between the charges decreases because inversely affected. Force is inversely proportional to the epsilon r or dielectric constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. The third point, note point ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. third one, electrostatic force is maximum. Electrostatic force is maximum in air or vacuum. ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಈ ಕೇಸಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. How many charges ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. How many charges constitute one coulomb of charge on a body? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಕೂಲಂಬ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ +1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗಿಯೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಕೂಲಂಬ್ -1 ಕೂಲಂಬ್, +2 ಕೂಲಂಬ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಸರಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ,
the charge is integral multiple of the basic charge, that is q is equal to NER plus minus ಏನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. But here the given value is charge. ಒಂದು ಕೋಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು n ಅಂದ್ರೆ how many electrons are constitute that one column of charge. therefore n ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. q by e, what is the value of q? one coulomb divided by e ಅಂದ್ರೆ ಏನು? charge of the electron 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. coulomb cancel ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ n ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. if you calculate the 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, we get 6.625 into 10 to the power of 18 electrons. 18 electrons. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 6.625 into 10 to the power of 18 electron ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6.625 into 10 to the power 8 electrons ನೀವು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ರೆ ಅದು -1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ +1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. if this much of electrons are added, then that body becomes -1 coulomb. if this much of electrons are lost by the body, then that becomes +1 coulomb. ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ +1 coulomb ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಬದಲು 1 ಮೈಕ್ರೋ coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? 1 ನ್ಯಾನೋ coulomb ಬೇಕು, 1 ಪಿಕೋ coulomb ಬೇಕು ಅಂತ 1 ಬದಲು 8 10 150 ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ coulomb is the largest unit for measuring the charges. therefore we can express the charge by other units. micro coulomb, milli coulomb, nano coulomb, pico coulomb ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೈಕ್ರೋ ಇದ್ರೆ 10 into 10 to the power of -6. 1 ನ್ಯಾನೋ 1 into 10 to the power of -9 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಪಿಕೋ ಮೀನ್ಸ್ -12. 7 ಪಿಕೋ ಇದೆಯಾ? 7 into 10 to the power of -12. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ q ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 coulomb ಅದು ನ್ಯಾನೋ coulomb, ಮಿಲಿ coulomb, ಪಿಕೋ coulomb ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ 1 coulomb ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಅದು 1 ಮೈಕ್ರೋ coulomb ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 into 10 to the power of -6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ 1 coulomb. The number of electrons are added to the body is this much. What is the charge of the body? ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 coulomb. If the number of electrons, this much of number of electrons are removed from the body, then that becomes +1. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ n ಮಾಡಿರೋ ತರ ಕ್ಯೂನು ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. if q1 q2 is greater than 0 means they takes the positive values. example q minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್
ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 greater than 0 represents the charges are like charges. They may be both are positive or both are negative, and the nature between those forces is repulsive. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಮುಂದೆ Q1 Q2 greater than 0, then ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ Q1 Q2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. Then Q1 Q2 product is always positive. Minus into minus, plus into plus. ಯಾವ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. Hence ಈ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. Hence charges are like charges. Like charges ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Like charges and force is like charges ಮತ್ತೆ force ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, and force is repulsive. ನೀವೇನು ಓದ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Q1 Q2 becomes Q1 Q2 product is always less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, the charges are unlike charges. Unlike charges always attract or repel each other. Okay, attract. ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು Q1 Q2 less than 0 represents the unlike charges, Q1 Q2 greater than 0 represents the like charges. ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ Q1 or Q, if Q is greater than 0, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು. then Q is equal to positive ಅಂತ. ಅದೇ ತರ if Q is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, the charge is negative. ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ 3 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್, 4 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್, 1 ಪಿಕೋ ಕೂಲಮ್. ಪಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻⁹. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ಪಿಕೋ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 8 × 10⁻⁻². ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ -3, ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁴. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ, ನ್ಯಾನೋ, ಪಿಕೋ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ನೋಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ? What is permittivity of a medium? ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್
is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance. Then we are using the proportionality constant k. That k value is 1.45 epsilon for the air or vacuum. Air or vacuum ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು air ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, FA ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಟು q1 q2 as by r square as it is. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 1 ಫಾರ್ ಏರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏರ್ಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಏರ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಪೇಪರ್ಗೆ 3.5 ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 70 ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ದನ್ ಏರ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಪೇಪರ್, ಡೈಮಂಡ್, ಮೈಕಾ ಏನೋ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿರೋದು ಏರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 70 ತಗೊಂತೀವಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ 70 ನೋಡಿ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 700 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. 70 ಬಂದು 10 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ FA ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ FA ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರೋ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೀಡಿಯಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದು ವಾಟರ್ ತಗೋತೀರಾ, ವಾಟರ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಪೇಪರ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಪೇಪರ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ? Permittivity is the property of the media that is taken between the two charges. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ of the medium, the property of the medium which affects the force, between the two charges, which affects the force between the two charges is known as permittivity of the media. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಆ ಥರ ಒಂದು
ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರೋದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜನರಲಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ permittivity of a medium, relative permittivity of a medium or relative permittivity is also called as dielectric constant. That is represented by the symbol epsilon r. ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Students, we know that the relation between dielectric constant, absolute permittivity and also the permittivity of the free space. What is that? Solution first ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We know that the absolute permittivity is equal to the of the media is equal to the permittivity of the free space into the dielectric constant. Therefore we write dielectric constant as the definition ಬರೀಬಹುದು exam. But by knowing this relation you can easily say that both are the same quantities. The ratio of these similar quantities have no dimension and no unit. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. Example, epsilon for air is 1, epsilon for water is 70. ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏರ್ಗೆ ಆದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಅದರ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. absolute permittivity of the medium, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, to the permittivity of the free space. This ratio is called relative permittivity or dielectric constant of a given media. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ. It is defined as the ratio of ಏನಿದೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. absolute, the ratio of absolute permittivity of a medium, absolute permittivity of a medium to the ಏನಿದೆ permittivity of, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು. to the permittivity of a free space. Permittivity of free space. ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. It is the ratio of absolute permittivity of the medium to the permittivity of the free space. Next line ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. SI unit. Sir, it has SI unit ಅಲ್ವಾ? It is unitless and dimensionless. It is a scalar quantity.
ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 1 70 3.5 ತರ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ it is a scalar quantity, it has a pure number. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ a epsilon r is equal to 1 or vacuum ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. air or vacuum. For water ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ greater than 1 ಇರುತ್ತೆ. For water it is 70. For paper epsilon r is 3.5. ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. The dielectric constant is always greater than 1 for other media except air. air ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. Dielectric constant is also defined in terms of the force between the two charges. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಅದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FM. ಏನು FA FM ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೆ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. FA is nothing but a force between the two charges in air or vacuum. What is that? 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Equation number 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ. Similarly, the force between the media ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾರಂತೆ ನೋಡಿ. 1 by 4 pi epsilon naught ನೋಡಿ ಬರೇ epsilon naught ಬರೆದಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಏನು ಬರೀತೀವಿ epsilon r ಬರೀತೀವಿ. q1 by q1 q2 by r square. Equation number 2. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ FA divided by FL equation number 1 by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ 1 by epsilon r ಉಳಿಯುತ್ತೆ. that becomes epsilon r. therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ epsilon r is nothing but FA by FM in terms of force between the two charges define ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿನೇ. here also you can know that both are the same quantities, therefore epsilon is unitless and dimensionless. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. epsilon by epsilon naught ತರನೇ FA by FM ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is the ratio of the force between the two charges in air media or vacuum to the force between the same charges. ಅವೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ in media ಅರಿತಲ್ಲ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ r ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ force between the two charges in air or vacuum to the force between the same charges in a media. air ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು 1 ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 70 ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? FA is always greater than FM. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ FA is always greater than FM.
ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ಎ ಎಫ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಏರ್ ಆದರೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಆರ್ 1, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the ratio of force between two charges separated by a certain distance force between the two charges separated by a certain distance. First ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕು, in a ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ಟು ದಿ force between the same charges separated by a same distance. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ separated by same distance in ಏನು ತಗೋಬೇಕದನ್ನ, ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಅದರ್ ದನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ force between multiple charges or force due to number of charges. Force between multiple charges, ನೋಡಿ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿರಿ. Force between the multiple charges or force due to the number of charges on a single charge by using ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, superposition principle. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. This superposition principle is used to determine the force due to the number of charges or the presence of multiple charges. For example, a body has large number of charges or n number of charges, then the force due to those number of charges on a single charge is calculated by using superposition principle. Coulomb's law is applicable for finding the two charges, force between only two charges. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎರಡಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ force in multiple charge system. That means a body contains number of charges, then we are using the superposition principle. Next class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, superposition principle uses ಮತ್ತೆ how can we calculate the force due to the number of charges on a single charge on a body. ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.